بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جھوٹ روایات معصومین کی روشنی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین نے بھی وقتاً فوقتاً لوگوں کو جھوٹ کے بھیانک نتائج سے آگاہ کیا ہے۔ بعض روایات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت الکذب یمحو الایمان، جھوٹ کی کثرت ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے، ایکم والکذب فإن الکذب مجانب للایمان، جھوٹ سے دور رہو کیونکہ جھوٹ ایمان سے دور کر دیتا ہے۔ نمبر 3، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جانب الکذب فإنہ مجانب للایمان وإن الصادق علی شرف منجات وکرامت والکاذب علی شفا ہوات وہلاکت، جھوٹ سے دور رہو کیونکہ یہ ایمان سے دور کر دیتا ہے، اور بے شک سچا انسان نجات اور عزت و شرافت کے ساحل پر کھڑا ہوتا ہے اور جھوٹا ذلت و ہلاکت کے دہانے پر ہوتا ہے۔ نمبر 3، امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان الکذب ھو خراب الایمان، جھوٹ ایمان کی بربادی ہے۔ گویا کہ جھوٹ ایمان کی ضد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن عام طور پر جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر کبھی اس سے غلط بیانی ہو بھی جاتی ہے تو اس پر نادم ہوتا ہے۔ لہذا جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور غلط بیانی سے کام لیتا ہے، اسے اپنے ایمان کے بارے میں تجدید نظر کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی جناب حسن بن محبوب بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا تو کیا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، اور نہ ہی خائن ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مومن کے اندر ہر صفت ممکن ہے مگر خیانت اور جھوٹ کا امکان نہیں ہے۔ بعض روایات میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کی گمراہی اور پستی کا آغاز جھوٹ سے ہی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں 2 روایات ملاحظہ فرمائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الکذب یہدی الی الفجور والفجور یہدی الی النار، جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں جہنم تک پہنچا دیتی ہیں۔ نمبر 2، امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، جعلت الخبالۃ کلھا فی بیت وجعل مفتاحہ الکذب، تمام خباثتیں گھر میں رکھی گئی ہیں اور اس کی کنجی جھوٹ کو قرار دیا گیا ہے۔ کچھ احادیث کے اندر جھوٹ کو سب سے پست اور بری اخلاقی صفت قرار دیا گیا ہے۔ مولائے کائنات علیہ السلام کے مدرج الارشادات ملاحظہ فرمائیں، تحفظوا من الکذب فإنہ من ادنی الاخلاق قدر وہو نوع من الفحش وضرب من الدناءۃ، اپنے کو جھوٹ سے محفوظ رکھو کیونکہ یہ سب سے پست بد اخلاقی ہے اور ایک قسم کی فحش نیز پستی کی ایک قسم ہے۔ شر الاخلاق الکذب والنفاق، سب سے بڑی بد اخلاقی جھوٹ اور نفاق ہیں۔ لا شیء معطل اقباح من الکذب، جھوٹ سے بری کوئی صفت نہیں ہے۔ الصدق امانت والکذب خیانت، سچائی امانت اور جھوٹ خیانت ہے۔ شر القول الکذب، سب سے بدتر بات جھوٹ ہے۔ علامت الایمان ان توتر الصدق حیث
यज़ुर्रुका अलल किज़्ब हैसु यनफ़ाका। ईमान की पहचान ये है कि जहाँ तुम्हें सच बोलने से नुकसान और झूठ बोलने से फ़ायदा हो वहाँ सच्चाई को झूठ पर तरजीह दो। और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, काबुरत खयानतु अन तुहद्दे सा अखा का हदीसुन हुवा लका मुसद्दिका व अंता बेही काजिब। ये एक बड़ी खयानत है कि तुम अपने भाई से कोई बात करो तो वो तुम्हारी तस्दीक करे और तुम उसके साथ गलत बयानी से काम लो। या आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज़मुल हतायल लिसानुल काजिब, सबसे बड़ी गलती झूठी जुबान है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है, इन्नल आकिला ला युकज़्ज़िबु व इन काना फीहे हावा हो। आकिल कभी झूठ नहीं बोलता चाहे उसमें उसका नफ़ा ही क्यों ना हो। सच कुरान और अहदीस की रोशनी में हमें बखूबी मालूम हो चुका है कि शरीयत इस्लामिया में झूठ कितनी बुरी चीज़ है और समाज में इसके क्या तबाहकुन असरात होते हैं। लिहाजा अब हम आपको उसकी ज़िद यानी सच्चाई की अज़मत व फजीलत के बारे में इस्लामी नज़रियात से आगाह कर रहे हैं। खुदावंद आलम ने अपने बंदों को सादिक़ीन के हमराही इख्तियार करने का हुक्म दिया है, जैसा कि अरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनु मास्सादिकीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सादिकीन के साथ हो जाओ। दूसरी आयत से खुदावंद आलम ने अपने सादिक बंदों को ये बशारत दी है, काल अल्लाहु हाज़ा यौमु यनफ़उ सादिकीना सिद्कुहुम लहुम जन्नतुन तजरी मिन ताहति अल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ने कहा कि ये अल्लाह ने कहा कि ये क़यामत का दिन है जब सादिकीन को उनका सच फ़ायदा पहुंचाएगा और उनके लिए बागात होंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। खुदा उनसे राज़ी होगा और वो खुदा से, और यही एक अजीम कामयाबी है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक़रबकुम मिन्नी आज़ाफिल मौक़िफ़े अस्दाक़कुम लिल हदीस। तुम में से रोज़े महशर मुझसे सबसे ज़्यादा करीब तर वो शख्स होगा जो तुम्हारे दरमियान सबसे ज़्यादा सच्चा होगा। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सिद्क़ु इज़्ज़तु, सच्चाई इज़्ज़त है। नीज़ ये भी फरमाया, अस्सिद्क़ु अख़ुल अदले, सच अदालत का भाई है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला लम यबअसु नबियन इल्ला सिद्क़िल हदीसे व अदाइल अमानते। परवरदिगार आलम ने किसी नबी को मबूस नहीं किया मगर सच्चाई और अमानतदारी के साथ। जायज़ गलत बयानी, अगरचे गलत बयानी एक बुरी सिफ्त और पस्तो हकीर काम है, लेकिन अगर कोई अहम ज़रूरत या मसलहत पेश आए तो ऐसे मौक़े पर इस्लाम ने गलत बयानी की इजाज़त दी है। अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वज़्ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फ़ितनिज़ ज़माने। अस्सलामु अलैका या खलीफ़तर रहमान। अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान। अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान। अस्सलामु अलैका या काते अल बुरहान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक
وسهل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔